हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीके ओडिया क्लासेस। तो आज आम पढ़ा वाक्य वाक्य परिचित है। वाक्य ना वाक्य केते प्रकार? वाक्य है तीन प्रकार। सेटा है आमर सरल वाक्य, यौगिक वाक्य एवं जटिल वाक्य। एवं ता सहित आम पढ़ा मिश्र वाक्य। कौन ना मिश्र वाक्य। तो चलते स्टार्ट करवा। देखो तू सरल वाक्य कौन माने सरल वाक्य क्या कहुए एथिरे संज्ञा अच्छी। देख जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए कौन थाए ना जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताको आम कही सरल वाक्य। तो समापिका क्रिया माने कौन? आम समापिका क्रिया पढ़ी। समापिका क्रियार माने है जहाँकि गोटे वाक्य को संपूर्ण करता गोटे क्रियाटे संपूर्ण करता। भाव नियो कि मु 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 जाए मु जाए है। ए जाए जाए कौन करुच्ची ना ये समाप्त करुच्ची गोटे वाक्य को। आम कहीपर से पड़ियारे खेलती। तो खेलती जो है यहीटा होगा आम समाप्ति समापिका क्रिया। बुझीपार ना कौन ना गोटे वाक्य को ये कौन करुच्ची समाप्त करुच्ची संपूर्ण करुच्ची आम समापिका क्रिया कही था। तो सरल वाक्य क्या कहुए आम पढ़ले ना जो वाक्य गोटे मात्र केतोटी ना गोटे मात्र कौन थाए ना समापिका क्रिया थाए कही था आम सरल वाक्य। देख टी उदाहरण सहित टी बुझा। हरि कलिकता गला कौन ना हरि कलिकता गला गला ये जो गला गला कौन करुच्ची ना गोटे वाक्य को संपूर्ण करुच्ची। तो यहाँ आम कहवा समापिका क्रिया। गला है गोटे कौन ना समापिका क्रिया। तापर देख गीता भात खाई स्कूल को जाए। गीता भात खाई स्कूल को जाए। तो यही जगह कौन ना जाए है आमर कौन समापिका क्रिया। एवं जी खाई यही खाईटा कौन ना यहीटा गोटे असमापिका क्रिया। ये खाईटा कौन असमापिका क्रिया। बुझिल। तापर देख तुम्हें परीक्षा देउछ तुम्हें परीक्षा देउछ देउछटा हो गला आमर समापिका क्रिया। तो बुझीपार। तो यही वाक्य मानक आम कहवा कौन ना यही वाक्य मानक आम कहवा सरल वाक्य। जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाको कही था आम सरल वाक्य। बहुत सिंपल किसी एमती हार्ड ना है। तापर देख यौगिक वाक्य क्या कहती ना दुई बा ततोधिक परस्पर निरपेक्ष सरल वाक्यर संजोगे जो वाक्य गठित हुए ताकू कही था यौगिक वाक्य। आउ थे बुझे दूसरी दुई बा ततोधिक परस्पर निरपेक्ष निरपेक्ष होते है कौन होते ना निरपेक्ष होते माने अलग अलग। देख दुई रु अधिक कौन होता ना वाक्य थी दुई रु अधिक वाक्य थी आउ से माने ना निरपेक्ष थे से माने अलग अलग थे किए का उपरे अपेक्षा करूनथे है आउ से संजोग होते से वाक्य से संजोग हो गोटे वाक्य गठित होता से वाक्य को कही आम यौगिक वाक्य। चलो उदाहरण सहित बुझा। देख सकाल है आलुओ दिशिला एवं चढ़ई माने बसारू उड़ी गले। देख सकाल है एटा गोटे वाक्य आलुओ दिशिला एटा गोटे वाक्य एवं चढ़ई माने कौन गले ना उड़ी गले। एटा गोटे सब एक्सट्रा मैंने एटा गोटे देख किए का आमर कौन अपेक्षा करना ये गोटे संपूर्ण वाक्य है ये गोटे संपूर्ण वाक्य है आउ ये जो चढ़ई माने बसारू उड़ी गले यहाँ भी गोटे संपूर्ण वाक्य है माने कौन यहाँ सरल वाक्य यहाँ सरल वाक्य यहाँ भी सरल वाक्य। तो ये जो तीनोटी सरल वाक्य मिसी गोटे कौन होती ना यौगिक वाक्य। बुझीपार कौन कहला ना यौगिक वाक्यर माने क्या दुई बा ततोधिक परस्पर निरपेक्ष होते से अपेक्षा बा सापेक्षिक हो नथिबे। बुझिल। आउ जो संयोग हो जो वाक्य गठित हुए से वाक्य को आम कही था यौगिक वाक्य। देख उदाहरण देख मु पुरी गली अथच जगन्नाथ को दर्शन कर पारिली नहीं। मु पुरी गली यहाँ गोटे कौन ना यहाँ गोटे सरल वाक्य। कहीं सरल वाक्य ना ये गोटे समापिका क्रिया अच्छी एवं अथच मु अथच कौन यहाँ गोटे आमर अव्यय है। तो कौन ना मु जगन्नाथ को दर्शन कर पारिली नहीं यहीटा गोटे है कौन ना समापिका क्रिया। कौन समापिका क्रिया। तो ये जो दुईटी कौन सरल वाक्य ये जो दुईटी सरल वाक्य कौन निज निज मध्य कौन कौन सापेक्षिक ना से सब निरपेक्ष अच्छा। देख ये माने ये भी दुई जन है। तो यही दुई जन मिसी जो गोटे वाक्य होती दुई सरल वाक्य को नहीं जो गोटे कौन होना गोटे वाक्य गठित होती आम कहवा
ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ କହିବା ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଇଛି। ତା ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇଛୁ ନା ଅଥଚ ଲଗେଇଛୁ, ଯାହାକି ଆମର ହେଲା ହେଲା। ଦେଖ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆସାମରେ ଏକ ଛାତ୍ର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏ ଦେଖ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା ଦେଇଥିଲେ ହୃଦଘାତ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବି ଏଥିରେ ବି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ କି ରହିଲା ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷିକ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ା ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ। ଦେଖ ପିଲେ ହେଲା ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷର ମାନେ ହେଲା କି ସେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ମିଳନ। କ'ଣ କାହାର ନା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ କାହାର ନା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଯଦି ମିଳନ ହୁଏ, ମିଳନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କହିଥାଉ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚାଲ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଟିକେ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲି। ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଟରେ ଭେଟିଲି। ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖ କ'ଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଟରେ ଭେଟିଲି ବା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲି, ଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ରହିଲା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି, এইটা ହେଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି କ'ଣ ଯାଉଥିଲ, କାହିଁକି ଯାଉଥିଲ କିଛି କହୁନି। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିଲି ବା ଦେଖିଲି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ଆମର ଉପର ବାକ୍ୟ, ଏଇ ବାକ୍ୟଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଆମର ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆମର ଅପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ କହିଲ ମୋତେ କି କିଏ ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ବାକ୍ୟ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି କରନ୍ତି, କିଏ କରେ? ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। এইটা ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କରନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ, ଆଉ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ହେଇଗଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିବା ଆମେ ଏହାକୁ ହେଲା, ବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ କହିଲ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କିଏ ହେବ? ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ଇଏ ହେବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ କିଏ ହେବ? ଆମେ ଦେଖିବା ନା କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆମ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ଦେଖ
କେଉଁ ଆମର କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦିତ ହେବା ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ହେଇଗଲା ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା କ'ଣ ସକାଳ ହେଲା କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝିପାରୁନ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଏଇଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖ ଇଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ବି ରହେ ତାହାକୁ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଲା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ ବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଯିଏ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥାଏ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ। ସାପେକ୍ଷ ବୁଝିପାରୁଛ ଏହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କ'ଣ। ଦେଖ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଓ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଥରେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଓ ସରଳ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମିଶି କରିଥାଏ। କ'ଣ ଉଭୟ ଦେଖ ଭାବିନିଅ ଯୌଗିକ ଏବଂ ଜଟିଳ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଏବଂ ସରଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। କିଏ ମିଶିଲେ ନା ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଓ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ତାକୁ କହିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ବୁଝିବା ଟିକେ ଦେଖ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ କି କ'ଣ କରିଦେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ କୁହ କି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବା ଆମ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କିଏ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେବ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ପ୍ରଧାନ ହେବ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଆମର ରହିଲା ଦେଖ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା। କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ଦେଖ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଚିହ୍ନିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ହେଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ହେଇଗଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏହା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏହା ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା ନା ଏଇଟା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକି ଏଇ ଜାଗାରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବି ନାହିଁ ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ଆମର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ଆମର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏହା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଓ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିକରି ରହିଥିବାରୁ ଏହା କ'ଣ ନା ଏହା ଏକ ହେଇଗଲା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ତାପରେ ବାକ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣିବା। ବାକ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରାଯାଏ ସେଟା ଟିକେ ଶିଖିବା ହେଲା।
କାହାକୁ ନା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ସବୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ବନବାସ ଗଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ତାହାକୁ ଜଟିଳ କରିବା ଯୌଗିକ କରିବା କ'ଣ ହେବ? ଯୌଗିକ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଓ ବନବାସ ଗଲେ। ଦେଖ ଆମେ ଯୌଗିକ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଏହା କହିଥାଉ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ହୋଇଥାଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ବନବାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ତାକୁ ବନେଇବା, ତାକୁ ବ୍ୟବହୃତ କରିବା, ଦେଖ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କଲେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା। କ'ଣ କରିବା ନା ଅବ୍ୟୟ ଲଗେଇବା ହେଲା। ଅବ୍ୟୟ ଲଗେଇଦେଲା ଓ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବନବାସ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଓ ବନବାସ କଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯୌଗିକ। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲି। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତ ଦେଖ କେମିତି ହେବ? ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଲଗେଇଦେବା। କ'ଣ କରିବା? ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲି ଏବଂ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲି। ବୁଝିପାରୁଛ? କ'ଣ ଲଗାଉଛୁ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଖ ଅବ୍ୟୟ କାହିଁକି ଲଗାଯାଏ ନା ଅବ୍ୟୟ, ଦେଖ ଅବ୍ୟୟ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଆମର ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ସଂଯୋଗ ବି କରିଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଦେଖିଲି, ଏହା ସରଳ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯୌଗିକ କରିବା କ'ଣ ହେବା? ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଦେଖିଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ତାପରେ ରାମ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ। ଯୌଗିକ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ରହିଲା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଲା। କାହାକୁ ନା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ। ଦେଖ ବୀଣା ପାଣି ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ବୀଣା ପାଣି ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା ନା ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ହେଲା। ବୁଝିଲ? ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବୀଣା ପାଣି ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାହାକୁ ଯଦି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା କି ଦେଖ କେମିତି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କରିବା। ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ପାଣିର ମାନେ ହେଲା ହାତ ହେଲା। ପାଣିର ମାନେ ହେଲା ହାତ। ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ପାଣିରେ ବୀଣା ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ରହିଲା, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟା ରହିଲା, ସେ କ'ଣ କହିଥାଏ? ସିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ସେମିତି ବନେଇବା ହେଲା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନେ କେତେକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କରିବା କେମିତି ହେବ? ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ, ଦେଖ କେମିତି କହିବେ? ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେତେକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? କେମିତି ହେଉଛି? ଦେଖ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନେ କେତେକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କେମିତି କରିବା ନା ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ସେମାନେ କେତେକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ରହିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ଅଗ୍ରଜ ଆଜ୍ଞାବହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା। ଅଗ୍ରହ ଆଜ୍ଞାବହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ସରଳ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ହେବ ନା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଗ୍ରଜ ମାନେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଭାଇ। ଅଗ୍ରଜ ମାନେ ହେଲା ବଡ଼ ଭାଇ। ତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଗ୍ରଜଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଥିଲେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କୂଳରେ ଛାଡ଼ି
ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଗ୍ରଜଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଦୁଇ ବାକ୍ୟ ମିଶି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ କି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ପରିଣତ କରିବା। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ କେମିତି କରିବା? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ କେମିତି କରିବା? ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ସେମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିବା କେମିତି କରିବା? ଦେଖ କେମିତି କରିବା ନା ଆମର ରହିଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରମାନେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ କିଏ ନା ଛାତ୍ରମାନେ। ତ ଛାତ୍ରମାନେ ଲେଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରମାନେ ହେଲା କେଉଁଥିରେ ନା ଆମର କ'ଣ ନା ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ବନାଯାଏ, କେମିତି କରାଯାଏ? ନା ପ୍ରଥମେ କିଏ କେମିତିଆ ତାମାନେ ହେଲା କେମିତିଆ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ନା ସେ କେଉଁଠାରେ ନା ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସରଳ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ତାହା ଏପରି ସହର ଯୋଜନା ନଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜଟିଳ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହାକୁ ଆମେ ସରଳ କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ କାହାକୁ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବା ବେଳେ ତାହା ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯିବା ବେଳେ ତାହା ଏପରି ସହର ଯୋଜନା ନଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଟିକେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। କାହାକୁ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ। ଦେଖ ଆମର ରହିଲା ୟାକୁବ ଭୁଲ କଲା ଓ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଦୁଇଟି ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ୟାକୁବ ଭୁଲ କରି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲି। ଏଇଟା ଯୌଗିକ। କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତ ଓକୁ ଆମେ ଖାଲି କାଟିଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଅତୀତ କାଳ ଅଛି ଏଟାକି ଆମେ କରିବା କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲି। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ସେଠାକାରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ବୁଝିଲ? ଏଇଟା ହେଲା ଯୌଗିକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା କ'ଣ ନା ସରଳ କରିବା କେମିତି ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆସିଯିବ ହେଲା। ସେଠାକାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଏହା ସରଳ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। କାହାକୁ? ଯୌଗିକକୁ ଜଟିଳ। ଯୌଗିକ ଦେଖ 4ଟା ବାଜିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲଟି ଛୁଟି ହେଲା। 4ଟା ବାଜିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଇଛି। 4ଟା ବାଜିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା। ଦେଖ ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି କରିବା କ'ଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବାଜିଲା ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବାଜିଲା ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲା ଏବଂ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗଲା। ଏଇଟା ଯୌଗିକ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଯଦି କରିବା ଜଟିଳ କେମିତି ହେବ? ପିଲାଟି ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲା ସେହେତୁ ସେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗଲା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଓ ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଦିଶିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଓ ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଦିଶିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ସରଳ କେମିତି ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଦିଶିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା କେମିତି ନା ଯଦି
ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବ, ଆମେ ମିଶି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତ ତାକୁ ଯୌଗିକ କରିବା କେମିତି? ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ସିନେମା ଦେଖ। ଏଇଆ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ଲଗେଇବା ହେଲା, ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିଦେବା। କ'ଣ ଯୌଗିକ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୌଗିକ କ'ଣ ନା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଯୌଗିକ ହେଲା କି ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବା। ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବ, ଏଇଟା ଆମ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆମେ ମିଶି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିକିରି ଆମର ହେଇଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଲଗାଯାଏ? ଆମର ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଆମେ ଲଗେଇଥାଉ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ବାଚସ୍ପତି ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏଇଟା ଜଟିଳ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଯଦି ଯୌଗିକ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରଥମେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ କରିବା ନା ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦରେ ଯୋଗ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ, ଲୋକସଭାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଓ ଯୌଗିକ, ବାଚସ୍ପତି ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ତାପରେ ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ପରିଣତ କରିବା? ଏକାଧିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାବିନିଅ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାହାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି କରିବା ନା ଦେଖ, ମେଘ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦିଶିଲା। ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଲା। କାହିଁକି ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କେମିତି କରିବା ନା ଦେଖ, ମେଘ ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦିଶିଲା। ମେଘ ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦିଶିଲା ଗୋଟେ ଆମ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଲା। ତ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମେ ପାଠଶାଳାକୁ ଗଲୁ, ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସଫା କଲୁ। ଏଇଟା ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ହେଲା। ତାକୁ ଗୋଟେରେ କେମିତି କରିବା ନା ଦେଖ, ଆମେ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସଫା କଲୁ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ କି ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ପରିଣତ କରାଯାଏ? ଦେଖ, ଆମର ଅଛି ରାମ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ସେ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ରହିଲା ନା ଦୁଇଟି ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଲା। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ଦେଖ, ରାମ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କେମିତି ପରିଣତ କରୁ ନା ଏଇ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ କ'ଣ ଲଗାଉ ନା ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ଲଗାଉ। କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟେ ଲଗେଇଥାଉ ହେଲା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ସମ୍ରାଟ ନାସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ବହୁତ ଧନ ଥିଲା, ସେ ସେହି ଧନକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ରହିଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ସମ୍ରାଟ ନାସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ବହୁତ ଧନ ଥିଲା, ସେ ସେହି ଧନକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଯୌଗିକ କରିବା ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ, ସମ୍ରାଟ ନାସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ବହୁତ ଧନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ଧନକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷର ଶୀତ ଅସହ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବର୍ଷର ଶୀତ ଅସହ୍ୟ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ତ ନାହିଁ। ଯଦି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ହୋଇଥାନ୍ତା ତ ଏହାର ଏମିତି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ହେବ ନାହିଁ। ଆଦେଶ ସୂଚକ, ଏଇଟା ଆଦେଶ ଦେଉନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରୁନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର? ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଏଇଟା CST 2021 ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା, ଲୋକ କର୍ମ ଅନୁରୂପ ଫଳ ପାଏ। ଲୋକ କର୍ମ ଅନୁରୂପ ଫଳ ପାଏ। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଦର୍ଶାଉଛି ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହେବ? ନାଇଁ, ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ତ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି? ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଏମିତି ଅଛି, ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମିତି ଦେଖ କି ଆମର ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବି ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର? ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଲୋକ କର୍ମ ଅନୁରୂପ ଫଳ ପାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ,
क्वेश्चन रहा आमर 3 नंबर जे जे सत कहे से निर्भक अटे सॉरी निर्भीक अटे है जे सत कहे से निर्भीक अटे। अच्छा यहाँ कि प्रकार वाक्य हम यहाँ होमर देख यहाँ कौन हम यहाँ आमर सरल हम ना यौगिक हम ना जटिल हम ना भाववाचक वाक्य हम। प्रथम कथा देख जे सत कहे है जे सत कहे यहाँ है गोटे वाक्य से निर्भीक अटे निर्भीक अटे कौन बुझीपार ना गोटे देख गोटे वाक्य अन्य वाक्यर सापेक्षिक अच्छी ना ना जे सत कहे दुईटी वाक्य देख गोटे निर्भर यही गोटे वाक्य जो रहा जे सत कहे ये निर्भर कर वाक्य को से निर्भीक अटे से निर्भीक अच्छे अटे कौन तार देख दुई जो वाक्य रही जे सत कहे एवं से निर्भीक अटे ये जो दुईटी वाक्य रहा ये परस्पर मध्य कौन सापेक्षिक अटंती कौन ना आमर निर्भर कर तो यहाँ होमर जटिल वाक्य बुझीपार यहाँ आमर जटिल वाक्य बुझिल यहाँ आमर जटिल जे देख जे सत कहे से निर्भीक अटे दुईटी वाक्य रहा ना ना आउ दुई जन दुई वाक्यटी कौन निज निज भितर परस्पर मध्य आमर सापेक्षिक अटंती से कह आम जटिल वाक्य बुझीपार। तापर देख 4 नंबर अच्छी तू जेते माठुछु माठ तू जेते माठुछु माठ मु सही दर पोड़ा काठ उक्त वाक्यटी क्यों प्रकार वाक्य चिन्हित कर है यहाँ कर्तुवाच्य हम ना सरल हम ना जटिल ना यौगिक कौन हे रे पिले कह टिके यहाँ हो देख देख सेमतिया तू जेते माठुछु माठ गोटे हो गला है ना नाई मु सही दर पोड़ा काठ दुईटी वाक्य कौन होमर जटिल वाक्य बुझीपार यहाँ आमर जटिल वाक्य बुझिल। तापर देख 5 नंबर अच्छी पूर्णछेद देख पूर्णछेद चिन्हित देख पूर्णछेद चिन्हटी वाक्यर केउटी व्यवहार हुए वाक्यर आरंभरू ना वाक्यर मध्य भागरे दुई वाक्यर संयोग स्थल वाक्यर समाप्ति देख केते सहजिया प्रश्नटे पचारि कि पूर्णच्छेद ता कौ जगार व्यवहार होता है आम तो जाचु छोट दिन है पढ़ी आसचु ना वाक्यर समाप्ति देखुच है। तापर देख आमर रहा 6 नंबर क्वेश्चन विस्मय देख विस्मयवाचक चिन्ह ये जो रहा विस्मयवाचक चिन्ह कहीं व्यवहृत हुए देख कहीं ऑप्शन अच्छी देख कि आम अच्छी वाक्यर अर्थ संगति को सूचाई ना वाक्यर आचार्य भाव को सूचाई ना वाक्यर विनय देख विनय भाव को सूचाई वाक्य आम रहा वाक्य पद विन्यास सार्थकता सूचाई कौन हो यहीटा होमर देख आमर विस्मयसूचक कहीं आम लगे था आमर हो कौन ना वाक्यर आचार्य विस्मयसूचक कहीं ना आचार्य भाव को सूचाई थाए बुझीपार तो बी हो। 7 नंबर प्रश्न को देख तुलसी दी पत्रु बासे बिछुआती दी पत्रु कुंडाई हुए है देख यहाँ गोटे रहा वाक्य जहाँकि तुलसी दी पत्रु बासे एवं बिछुआती दी पत्रु कुंडाई हुए यहाँ गोटे दुईटा वाक्य रहा है यहाँ कि प्रकार वाक्य हमको प्रश्न पचारि यहाँ कौन हो यौगिक हम ना जटिल हम ना सरल हम ना मिश्र हम देख मिश्र तो हम ना देख प्रथम तुमको बुझे दूसरी सरल कौन सरल वाक्य क्या कहुए ना जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए जो वाक्य गोटे मात्र देख कि समापिका क्रिया क्या कहुए जहाँ शेष करुए है देख माने तुलसी दी पत्रु बासे यहाँ गोटे समापिका रहीगला हाँ यहाँ गोटे वाक्य हो गला किंतु देख आउ गोटे वाक्य अच्छी जगह कुंडाई है बिछुआती दी पत्र कुंडाई हुए तो सरल वाक्य तो हम ना मिश्र वाक्य भी हम ना तापर देखा आम यहाँ है ना यहाँ भी है ना किंतु जटिल वाक्य हम कि ना जटिल वाक्य देख आम जटिल वाक्य क्या कही था ना परस्पर सापेक्षिक होता परस्पर सापेक्षिक वाले कौन देख यहाँ गोटे वाक्य रहा तुलसी दी पत्रु बासे आउ गोटे जो रहा बिछुआती दी पत्रु कुंडाई हुए यही दुई वाक्यटी निर्भर कर कि ना ए दुई जन निर्भर करूना तुलसी दी पत्रु बासे गोटे समाप्त होगा गोटे समापिका रहा आउ गोटे वाक्य भी सेमती गोटे समापिका रहा तो ये जटिल वाक्य भी हम ना तो यहाँ हो आमर यौगिक वाक्य यौगिक वाक्य क्या कही था ना क्या कही था दुई बा ततोधिक दुई रु अधिक जदि है कौन ना वाक्य सरल वाक्य रे कौन देख यहाँ गोटे है सरल वाक्य तापर यहाँ गोटे है सरल वाक्य बुझल तो दुईटी सरल वाक्य रहिले दुईटी सरल वाक्य रहिले एवं कौन से माने
ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ରହିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ କ'ଣ, ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର, ଭୁଲ ନଥିବା ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ହେଲା, ଦେଖ ଏଥିରେ ଅଛି ଆମର ଏରେ ଅଛି, ଦେଖ ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସବାନ୍ଧବେ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ। ବିରେ ଅଛି, ଦେଖ ଗୌତମ ମୃତ ଶବକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ସି ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଡି ଦେଖ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ବାକ୍ୟ ରହିଲା, ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ଭୁଲ ନଥିବା ବାକ୍ୟଟି କେଉଁଟା ହେବରେ ପିଲେ? ଦେଖ ଏଇଟା ଓଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଆସିଥିଲା, ଓଷ୍ଟେଟ୍ 2021ରେ ବି ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର, ଦେଖ ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସବାନ୍ଧବେ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଥିରେ ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖ ଗୌତମ ମୃତ ଶବକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ନଥିବା, କେଉଁଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ ନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 8 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? 8 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ସି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ ଚୋରି କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଦେଖ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ହବରେ ପିଲେ? ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ଜଟିଳ, ଯୌଗିକ, ମିଶ୍ର? କେଉଁଟା ହେବ? ସେ ଚୋରି କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। এইটা କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ କ'ଣ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ପାଇଲା। ବୁଝିଲ? ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଆମର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ଅଛି, ମହାବାତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବାତ୍ୟା? ଦେଖ ମହାବାତ୍ୟାରେ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ହେଲା, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ନା ମିଶ୍ର? ଦେଖ ଓଷ୍ଟେଟ୍ 2018ରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା। ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ମହାବାତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଧନଜୀବୀ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ହେଲା, ନଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସରଳ, କାହିଁକି? ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ କହିଲରେ ପିଲେ? ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା ଯୌଗିକ ହେବ ନା ଜଟିଳ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ହେବ? କ'ଣ ହେବ? এইটা ହେଇଯିବ ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯିଏକି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରସ୍ପରକୁ ନିର୍ଭର ସାପେକ୍ଷିକ। କ'ଣ ନା ସାପେକ୍ଷିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜଟିଳ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତ ବାଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ, ଦୁଇ ଜଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ, ଯୌଗିକ ହେବ ନାହିଁ। ଯୌଗିକ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ସେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନଥାନ୍ତି। ହେଲା, ସରଳ ବାକ୍ୟ ବି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଓଷ୍ଟେଟ୍ 2016ରେ ଆସିଥିଲା। ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ଦେଶ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଦେଖ ଏଇଟା ଓଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଥିଲା ଆମର 2016ରେ ଆସିଥିଲା, ଓଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ହେଲା, ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ? ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା ଯୌଗିକ ହେବ, ଜଟିଳ ହେବ ନା ମିଶ୍ର ହେବ? ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେବ? ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣରେ ପିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ।
ହଁ ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ରହିଲା ବାକ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଅଛି ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଶ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ହେଲା ମୁକ୍ତ ହେଲା ଦେଖ ମୁକ୍ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ। ଏମିତିଆ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ସମାପିକା ସରି ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଲା, ଏଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଲା। ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ନା ଆମର ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଗଲା ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଶ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ଦୁଇରୁ ତତୋଧିକ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଲ। ଓଷ୍ଟିଆଟରେ ଆସିଥିଲା ଦେଖ 2016। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସୁରେଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖ ସୁରେଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ସୁରେଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଲ ଏଇଟା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ହେବ ଦେଖ ସୁରେଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକାର କ୍ରିୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସରିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ନା ନାହିଁ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ଦୁଇ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିରପେକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ସାପେକ୍ଷିକ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ କହିବା ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଲ। ଏହାକୁ କହିବା ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ଓଷ୍ଟିଆଟ 18ରେ ଆସିଲା ଦେଖ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ସୁରେଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଲ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେବା କ'ଣ ହେବ ସୁରେଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କାଟିଦେବା ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେବା ଆମେ ଏଇଠି କାଟିଦେବା ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ଆମର ହେବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ ଆଉ ଅଛି ସରି ଦେଖ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର ହେଲା। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କହିଲରେ ପିଲେ? ଦେଖ ଓଷ୍ଟିଆଟ 2019ରେ ବି ଆସିଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ହେବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ହେବାରେ ପିଲେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ଦେଖ ଜୋର ଯାହାର ଏଇଟାର ବାକ୍ୟ ହେଲା, ମୂଲକ ତାହାର ଏଇଟାର ବାକ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାପେକ୍ଷିକ ଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ। ଖାଲି ଜୋର ଯାହାର ଯଦି ମୂଲକ ତାହାର ଲେଖିବା ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଓଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା, CSTରେ ଆସିଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ CSTରେ ଆସିଥିଲା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲା। ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ଯାହାବି ଆମେ ସରଳ ଆମ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପରିଚିତରେ ପଢ଼ିଥିଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ ସେଇଟା କିଛି ଦେଖିବା। ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ପୃଥକ ଶ୍ରେଣୀର ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ବିବୃତ୍ତିମୂଳକ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ଆଦେଶବାଚକ, ଯୌଗିକ। ଏ ଭିତରୁ କିଏ ଅଲଗା ଟିକେ ଅଛି ହେଲା, କିଏ ଅଲଗା ହେବରେ ପିଲେ କହିଲ ଟିକେ? ଏଇଟା ହେଇବ ଦେଖ ବିବୃତ୍ତିମୂଳକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ଆଦେଶବାଚକ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯୌଗିକ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖ ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଘରେ ପିଲେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ? ସରି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କହିଲେ ମୋତେ ଏଇଟା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ପିଲେ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା, ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଗଲି ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ, ଏଇ ଖାଇଟାର କ'ଣ ଏଇ ଭାତ ଖାଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କିଏ ନା ଗଲି,
तो सरल वाक्य कौन ना सरल वाक्य मान है कि जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाको आम सरल वाक्य कही था बुझिल। तापर देख जो रहा आमर क्वेश्चन देख 4 नंबर गठन दृष्टि वाक्य केते प्रकार पिले गठन दृष्टि जानी गठन दृष्टि है आमर 4 प्रकार बुझिल कौ वाक्य हम सरल वाक्य यौगिक वाक्य जो ये जगह लिखाई देख है सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल और मिश्र बुझिपार। तापर देख गोटे मात्र समापिका क्रिया देख गोटे मात्र समापिका क्रिया वाक्य को कि वाक्य कह जाए समापिका क्रिया पढ़ी क्लास रे पढ़ीचु देख सरल वाक्य बुझिल। तापर देखा आम 6 नंबर क्वेश्चन जो क्रिया द्वारा वाक्यर समाप्ति बुझाए ताहाकू क्रिया कहती कि क्रिया कहती सॉरी जो क्रिया द्वारा वाक्यर समाप्ति बुझाए ताकू कि क्रिया कहती कौ क्रिया कहती रे बिले क्रिया जे बुझाए क्रिया समाप्ति को जी बुझाए ताकू आम कही समापिका क्रिया बुझिल ताकू कही आम अरे जदि समाप्ति को बुझाऊँगी तो कौन हो समापिका क्रिया बुझिल। 7 नंबर देख परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को कि वाक्य कह जाए कौन कहली बुझिल ना परस्पर निर्भरशील होइथिबे निर्भर करुनथिबे दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार कौन होइथिबो पढ़ीचु आमे एटा हिबो हमर यौगिक वाक्य बुझिल सरल वाक्य थिबे दुई बा ततोधिक सरल वाक्य थिबे हैला से माने परस्पर मध्य निर्भर थिबे हैला निर्भर थिबे बुझि पारिलो। तापर देख जो रहिला दुई किंबा ताठारु अधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्य समन्वय जो वाक्य गठित हुए ताहाको कि वाक्य कहती रे पिले ताहाको कहती जटिल वाक्य बुझिल। जो सॉरी जेकोसी प्रकार एक नंबर क्वेश्चन जेकोसी प्रकार वाक्य समन्वित रूप को कौन कहती एटा हिबा हमर मिश्र वाक्य बुझिल। तापर देख गोपबंधु देश सेवा करुथिले 10 नंबर क्वेश्चन गोपबंधु देश सेवा करुथिले एहा कि प्रकार वाक्य हेब एहा हेजिबो हमर सरल वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया अछि हैला मु पुरी गली देख मु पुरी गली अथच जगन्नाथ को दर्शन करि पारिली नाही एहा केउ प्रकार वाक्य हेजिबो एहा हेजिबो यौगिक कहीं देख मु पुरी गली गोटे हेगला हमर समापिका हमर सरल वाक्य जगन्नाथ को दर्शन करि पारिली नाही बुझिल निर्भर करू नाहंती हैला निर्भरशील जे कि केउटी पृथक चिन्हाई दियो हैला सरल यौगिक जटिल विवृत्ति सिंबल विवृत्ति बुझी पारिल हैला।